Namaste. Assalamu alaikum. Again, the response is the same. VC has told that when I say namaste, you are not responding. When we say good morning, good afternoon, you are not responding. But when it comes to assalamu alaikum, wa alaikum salam comes. It's a good trend, but at the same time, we are living in a society where there are people from different caste, different religion, different culture. We have to respect all the culture. This is what I want to tell you, all of you, right? Will you follow that? Yes. So, respected, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ just for the student's sake. I think most of you are from so-called English medium, isn't it? Yes. So, for their sake, I would like to start with English. Respected President of today's program and my dear friend as well, Dr. Abubakar Siddiq, Chairman of Mangalore Barry Study Chair, and the eminent personalities who are going to speak about the late eminent personalities, B.A. Muhammad Hanif, well-known lawyer and former president of Barry Sahitya Academy, Samsuddin Madikeri, who has created ripples among Barry community by starting cassette for the first time in 1983, and then Aisha Pirla, one of the leading light of Barry movement, and all other dignitaries in front of me and my dear students, friends. We all know that we have gathered here for a purpose. The purpose is to remember the people who have fought, who have done some tremendous job for us. We all know that three of the personalities who created wonders in the Barry movement. And so such personalities we need to remember. In that respect, this program is organized. ನಾನು ಬ್ಯಾರಿಲಿ ಪಲ್ಕವರೇನು ಪೋಂಡ್ಲ ಎಂದು ಚೊಂದಂಗೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾರಿಲಿ ತೆಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಚೊಂದಂಗೆ ನಂಗೆ ಪಲ್ಕವರಿಡ ಬ್ಯಾರಿ ಪಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲಿ ಪಲ್ಕವರಿಡ ಬ್ಯಾರಿಲಿ ತೆಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. Actually, the Barrys of these classes, most of you are from Kerala or Kasaragod, you will be knowing much better than others. അങ്ങനെ അനുകൊണ്ട് ബാരിൽ പൽക്കവറിന് ആവില്ല. സെക്കൻഡ് തിങ്ക് ബാരിൽ പൽക്കവറിന് കഷ്ടം എങ്ങനെ അവിടെ ചൊന്നെങ്കിൽ ಬ್ಯಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಇದು ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾರಿಲ್ ಎങ്ങനെ ಚೊಲ್ಡೆ ಬ್ಯಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಮೇ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ഞങ്ങളിൽ വേർഡ്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഞങ്ങൾ പലക്ക പറയുമ്പോൾ 1-to-1 പലക്ക പറയുമ്പോൾ വേർഡ്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ಇಲ್ಲ, വേർഡ്സ് കിട്ടರು. ಬಟ್ ಲೇಸಿಲ್ ಪಲಕ ಬರೆಯುമ്പോൾ ಲೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ವರ್ಡ್ ಅದು ಅದರ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕರ ಲೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಗಳಸ അങ്ങനെ ചൊല്ല. ಸೊ അങ്ങനെ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾರಿಲ್ ಪಲಕ ಬರೆಯುമ്പോൾ ಕಷ್ಟ ಅವಡು ಆಯಂಗ ನಾನು ಬ್ಯಾರಿ ಚೊಲ್ದ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಉಂಡು. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿ. Because my father was Barry, my grandfather was Barry, and great-grandfather was also Barry. So that's why I have that kind of, proud that I'm a Barry. Yes. Having said that, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮುಖ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ, ಒಂದೇ ಅಧಿವೇಶನ ಇರುವುದು. ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ರೂವಾರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಯಾವಾಗಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು 1400 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, 1200 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, 1600 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ಲಾಂ 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರಬರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಬರು ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಸಮುದ್ರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ
ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಅರಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ವಿವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಗಳು, ಮಾಪಿಲ್ಲಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಬ್ಬೈಸ್, ರಾವುತಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನವಾಯಿತ್ಸು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂಥ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಕೂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಮನ್ಸ್, ಕಚ್ಚಿ ಮೆಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಕರ ವರ್ಗದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಅರಬರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇವರ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬ್ಯಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾಪಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಮಿಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಕೊಂಕಣಿ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಲಿನಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈನೇಜ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಲಿನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆರೆತು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಕರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ 1948 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಇಸವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮನು ಕಾಪಾಡು ಬೀಚ್, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಾಪಿಲ್ಲಗಳು, ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ಕಸುಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೇವಲ ಪದಿನಾರಗ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಡಲ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಜೈನರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೊಂಡಂಥ ಫ್ಯೂಡಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಂತ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಹೊರತು ಸಾಧಾರಣ ಜನರಾದಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಬಾಲ್ಟ್ರನ್ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ, ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡೆರೋಗೇಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದಂಥ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಐಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ 1923 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬ್ಯಾರಿಗಳ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳೋದು ಮಾಪಿಲ್ಲ ಮೂರರು ಅಂತೇಳಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 1975 ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಮಾಧವ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಏನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಪಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಪಿಲ್ಲರ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. 1937 ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ನಮ್ಮ BM ಇಚಲಂಗೌಡ್ರವರು, ಅವರು ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ರವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಚಲಂಗೌಡ್ರವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿ ಇತ್ತು. ಎಂಥದ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಮುಜುಗರ ಆಗಿ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವರು ನನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 1983 ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಮಾಪಿಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವೇ, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದರ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. 83ರಿಂದ 93ರವರೆಗೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಆ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಚಾಟ್ GPT ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತೆರಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ಯಾರಿಗಳ ಇದನ್ನು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ರಿಸರ್ಚ್ PhD ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ PhD ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಬ್ಯಾರಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ 1964ರಲ್ಲಿ MV ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಲಬಾರಿ ಡಯಾಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ 2-3 minutes ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು. 1964ರಲ್ಲಿ MV ಶ್ರೀಧರನ್ ಬರೆದಂಥ ಮಲಬಾರಿ ಡಯಾಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ, ಆ ಸ್ಟಡಿ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಟಡಿ, ಆ ಸ್ಟಡಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಡುಪಿಯವರಾದಂಥ ಸುಶೀಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರವರು ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಪೂನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಟ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅವರು PhD-ಯನ್ನು ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮಾಪಿಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತೇಳಿ PhD ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ PhD-ಯನ್ನು MV ಶ್ರೀಧರನ್ ಹೇಗೆ ಮಲಬಾರಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ PhD, ಅದು ಏನು ಹೊಸ PhD ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಅದು ಹೊಸ PhD. ಯಾಕಂದರೆ ಮಲಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ವ್ಯಂಜನಗಳು, ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಗಳು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು, ವಾಯ್ಸ್ಗಳು, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ 47 ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ PhD ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ PhD ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಂತರ BM ಇಚಲಂಗೌಡರವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಆಮೇಲೆ ವಹಾಬ್ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೂಲವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೂಡ 16 ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೇಳಿದ ನೆನಪು. ಅವರು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕಂಡದಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 402 ಜನ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 402 ಜನ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲರ ಸಾಧಕರ ಹೆಸರನ್ನು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಮಹನೀಯರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ನಾಲೆಜನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಓನ್ಲಿ 1 hour ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಈಗ ನಾನೇ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಹೊರತು ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೊರತು ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ನನ್ನ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ 1985ರಿಂದ 83ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೂಡ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ನಾನು ಹೈದರಾಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೈದರಾಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೊಂದು ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಇವರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಈಗ ನಾನು ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ವೃತ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ PhD-ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾರಿ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ನವರು ಅದರ ರೀಸೆಂಟ್ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಅದು ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ PhD ನಂದು ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, 4 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೇನೆಂದರೆ, ಈ ಸಮುದಾಯ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಈ ಮಹನೀಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋದರಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಕಾರಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಹೆಸರುಂಟು. ಏನೂ ಹೆಸರಿಲ್ಲದವರು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಧಾರಣ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಅವರ ಹೆಸರುಂಟು, ಅವರದ್ದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು. ಈ ಬ್ಯಾರಿ 15 ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಈಗ ಇರುವಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 15 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರು ಆಜಬ್ಬರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾತು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವರೇ.
ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಿ ನಾವು 20 ನಿಮಿಷ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. 20 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೀರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಡನಾಡಿಯಾದಂಥ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಸರ್ ಅವರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಿತರು. ಇವರು ಒಬ್ಬ ದಮನಿತ ವರ್ಗ, ಹೈಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬೇಕು, ದಮನಿತ ವರ್ಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು. 2014ರಿಂದ 2017ರವರೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸನ್ನು ಕರೆದು, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ AB ನಾವ್ಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ಯಾರಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 4-5 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾರಿ ಆಂದೋಲನ, ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೊರತಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಿಷತ್ತು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರಿಷತ್ತು, ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ, 1965ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಎಡಪದವಲ್ಲದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ PUCಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 1990ರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನೋಟರಿ ಆಗಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆದುರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಅವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ದೂರದ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಈಗ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ, ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅದಲ್ಲದೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಭಾಷೆ, ಸೋಲಿಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯ ಜೇನು ಕುರುಬರ ಭಾಷೆ, ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ, ಲೇಖಕರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾರಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿ 1983ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸೆಟನ್ನು ರಚಿಸಿ ಬ್ಯಾರಿ ಆಂದೋಲನ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹನೀಯರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಕಾಸರಗೋಡು, ಪೆರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಆಯಿಷಾ ಪೆರ್ಲಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳುವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದವರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಸರ್ ಅವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು
ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. 20 ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15 ನಿಮಿಷದಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ಸು ಇದೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಐ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.